जय हिंद प्लस थ्री थर्ड सेमिस्टर रो परीक्षा अच्छी तुम मानकर कर 5 रो आसंता काली उत्कल यूनिवर्सिटी तो जो भी छात्र छात्री मैंने ओडिया ऑनर्स रखिंट ना तो से मैंने आज क्लास टी को बर्तमान प्रथम रु शेष पर्यंत थे देखापी चेष्टा करूँ कहीं आम ये गोटे भिडियो कर 5 रे थिबा 4 गोटी विषयर समस्त सर्ट क्वेश्चन को बर्तमान आम आलोचना करवा। तो जो भी छात्र छात्री मैंने आज टॉपिक उपर आग्रही अच्छा तो निश्चित रूपे प्रथम रु शेष पर्यंत थे भिडियो को देखिए एवं जो मैंने भी एपर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना चैनल टी को सब्सक्राइब कर देके ऑल नोटिफिकेशन टी को प्रेस कर देथिबे तांकर प्लस थ्री फर्स्ट सेमिस्टर क्यूएलटी रो क्लास आमे खूब शीघ्र स्टार्ट करदवा। तो देखिबा कौन देछि देखो प्रथम प्रश्न हमको एक नंबर प्रश्न देखो कौन कहिछि जे भारतीय आर्य भाषा को केते भागरे विभक्त कराइछि। तो प्रथमे आमे यूनिट 1 टा आलोचना करछु जाकि रहिछि हमर ओडिया भाषार उद्भव और विकास क्रम। तो हमर जो भारतीय आर्य भाषा रही आम केते भाग में भाग करछि बोली से हमको प्रश्न पचार। तो कौन हम ना भारतीय आर्य भाषा को आम 3 भाग में भाग करछु। कौन सब 3 भाग ना प्रथम हूँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जहाँकि ख्रीष्टपूर्व 1500 रु ख्रीष्टपूर्व 500 मध्य थिला एवं मध्य भारतीय आर्य भाषा जोटा कि हूँ ख्रीष्टपूर्व 500 रु ख्रीष्टीय 1000 मध्य एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जहाँकि ख्रीष्टपूर्व 1000 रु ता परवर्ती पर्यंत चली। द्वितीय प्रश्न देख जे क्यों क्यों भाषा को भगिनी भाषा भाव ग्रहण कराई। बंगला आसामी ओडिया यही 3टी भाषा को आम भगिनी भाषा भाव ग्रहण करूँ। 3 नंबर प्रश्न क्यों शताब्दी को ओडिया भाषार जन्म लग्न भाव ग्रहण कराई। आमर ख्रीष्टीय 10म शताब्दी इंपोर्टाट क्वेश्चन पिला माने ख्रीष्टीय 10म शताब्दी को आम कौन करूँ ना ओडिया भाषार जन्म लग्न भाव आम ताकू स्थिर करूँ आमर ताकू आम ग्रहण करूँ। 4 नंबर प्रश्न देख मध्य भारतीय आर्य भाषार 3 गोटी स्तर कौन 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 3 गोटी स्तर। प्रथम स्तर रही पाली, द्वितीय रही प्राकृत एवं तृतीय रही अपभ्रंश। ठीक अच्छे। 5 नंबर प्रश्न देखा मार्कंडेयंकर प्राकृत सर्वस्व ग्रंथरे क्यों 2टी अपभ्रंशर नाम रही। तो मार्कंडेयंक प्राकृत सर्वस्व ग्रंथरे ओड्र और कलिंग 2टी अपभ्रंशर नाम रही। 6 नंबर बर्तमान आम प्रश्न देखा जे ओडिया भाषा विकास पर्व को केतोटी पर्यायर विभक्त कराई। आमर जो रही ओडिया भाषा विकास पर्व को आम समुदाय 4 गोटी पर्यायर विभक्त आम भाग करूँ। प्रथम रही ग्रंथ ओडिया, द्वितीय रही प्राचीन ओडिया, तृतीय रही मध्य ओडिया और चतुर्थ रही कौन ना आधुनिक ओडिया। तापर 7 नंबर प्रश्न देख जे क्यों ग्रंथरे वर्ड्री विभाषा संपर्क में उल्लेख रही। तो पिला माने यार सठिक उत्तर कौन हम ना भरत मुनि नाट्यशास्त्र ग्रंथरु वर्ड्री विभाषा संपर्क में उल्लेख रही। 8 नंबर प्रश्न देखा जे प्राचीन ओडिया भाषा क्यों क्यों भाषार त्रिवेणी संगम। तो कौ कौ भाषा ना आर्य द्राविड़ अस्टिक गोष्ठी भाव हाँ ओडिया भाषा ओडिया भारतीय आर्य आ द्राविड़ कौन कहला प्रश्नटा तो देखा जे प्राचीन ओडिया भाषा क्यों क्यों भाषार त्रिवेणी संगम होता। तो स्थूल तो कहवा गले प्राचीन ओडिया भाषा भारतीय आर्य द्राविड़ अस्टिक गोष्ठी भावर त्रिवेणी संगम अटे। यही संगम 7म शताब्दी बेल को संगठित होता। ठीक अच्छे। 9 नंबर क्वेश्चन देख जे प्राकृत भाषा को केते भाग में भाग कराई। तो प्राकृत भाषा को आम 5 भाग में भाग करूँ। कौन कौन गोटे हूँ महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी एवं हूँ आमर रही पौषाची और अर्धमागधी ये हूँ आमर प्राकृत भाषा। तापर 10 नंबर प्रश्न देखा प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्रथम पर्याय को कौन बोली कहुए और परवर्ती पर्याय को कौन बोली कहुए। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषार प्रथम पर्याय को आम वैदिक संस्कृत एवं परवर्ती पर्याय को आम लौकिक संस्कृत बोली कहीदे। 11 नंबर प्रश्न देख पूर्वी मागधी अपभ्रंश को केते भाग में विभक्त कराई। सठिक उत्तर हम 2 भाग में विभक्त कराई। कौन कौन गोटे हूँ उत्तर पूर्वी मागधी, द्वितीय हूँ दक्षिणी पूर्वी मागधी। 12 नंबर प्रश्न देखा दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम कौन। तो देख तो दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश यदि तुमको पचार तो यार सठिक उत्तर कौन हम ना यह हम जे दक्षिण
ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀର ଅପବଂଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଓଡ୍ରି ଅପବଂଶୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ 13 ନମ୍ବର, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଚୀନ ନାମ କ'ଣ? କଳିଙ୍ଗ। ଆଗରୁ ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଅପଭ୍ରଂଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 27 ପ୍ରକାର ଅପଭ୍ରଂଶର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ 15 ନମ୍ବର ଦେଖ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା, ନବୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେବେଠାରୁ ହୋଇଥିଲା? ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ପିଲାମାନେ ନୋଟ୍ କର 1500ରୁ 500, ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଆମର ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ଥିଲା ଏଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ୟୁନିଟ୍ 1। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 2କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲିପି ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ଐତିହାସିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଲିପିର ଉଦ୍ଭାବନ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଲିପିର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ଚିତ୍ରଲିପି ହେଉଛି ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲିପିର ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଆଗରୁ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ, ଏ ହେଉଛି ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ବାଘ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରଲିପି ହେଉଛି ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ସମୁଦାୟ 2 ପ୍ରକାର ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ଲିପି ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଖରଷ୍ଟି ଲିପି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଏବଂ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଖରିଷ୍ଟି ଲିପିକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ତ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ନା ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଯେତକ ବି ସବୁ ରାଜ୍ୟ ଯାଉଛି, ଉତ୍ତର ଭାରତ ଟୋଟାଲ ସାଇଟ୍ର ସେମାନେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଖରଷ୍ଟି ଲିପିକୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିବା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କିପରି ଲେଖାଯାଏ? ଦେଖ, ଆମେ ତ ସାଧାରଣତଃ କମ୍ ଦେଖୁଛୁ, ଆମର ବାଁରୁ ଆମେ ଡାହାଣକୁ ଲେଖୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିଟା ହେଉଛି ବାଁରୁ ଡାହାଣ, କିନ୍ତୁ ଖରଷ୍ଟି ଲିପି କେଉଁଠି? ନା ଡାହାଣରୁ ବାଁକୁ ସେଠି ଲେଖାଯାଏ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆମେ ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଲେଖୁଛୁ କେଉଁଥିରେ? ବାଁରୁ ଡାହାଣକୁ ଯାଏ। ଆମେ ଏଇ କୋଡ଼ୁ ଲେଖା କରୁଛୁ, ବାଁରୁ ଆମ ଡାହାଣକୁ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖରଷ୍ଟି ଲିପି ସେ ଡାହାଣରୁ ବାଁ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କେତେ ପ୍ରକାର? ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ହେଉଛି 2 ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ବ୍ରାହ୍ମୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ବ୍ରାହ୍ମୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଦେଖ ନା, ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିକାଶ ସ୍ତରକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପଟି କ'ଣ? ନା ଲିପିର ପ୍ରାଥମିକ ରୂପ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପିର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନତମ ଲିପିର ନାମ ହେଉଛି ସୈନ୍ଧବ ଲିପି। କେଉଁ ଲିପି? ସୈନ୍ଧବ ଲିପି। ଏହା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆବିଷ୍କୃତ ପ୍ରାଚୀନ ଲିପି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କେଉଁମାନେ ପୁଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ କେଉଁମାନେ? ନା ଭୌମ୍ୟ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଲିପିରେ ପୁଚ୍ଛ ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଚ୍ଛରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, 10 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିକୁ କାହିଁକି ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ନା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ କାଳରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ମୌର୍ଯ୍ୟକାଳୀନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଯେ ଗୁପ୍ତ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୁପ୍ତ ଲିପି କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ନା ଉତ୍ତର ଭାରତର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ସମକାଳୀନ ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦାଇତ ଶିଳାଲେଖ ଓ ତାମ୍ରଲେଖାରେ କୁଷାଣ ବ୍ରହ୍ମଲିପିର ବିକାଶ ସ୍ତରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଗୁପ୍ତ ଲିପି କାହାକୁ? ତେଣୁ ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳା ଆଉ ତାମ୍ର ଲେଖାରେ ଖୋଦିତ ଥିଲା, ତ ସେ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ତ ଗୁପ୍ତ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହା ପ୍ରଚଳନ ଥିବାକୁ ଗୁପ୍ତ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଗୁପ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ମାନେ ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ଏସବୁ ଲିପି ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ଲିପିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରାଚ୍ୟ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ନା ପ୍ରତୀଚ୍ୟ। ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କଳିଙ୍ଗ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କଳିଙ୍ଗ ଲିପି? ନା 7ମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 11ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଙ୍ଗରେ ଭଞ୍ଜତୁଙ୍ଗ, ସୁଳ୍କୀ,
ବିଗ୍ରହ ଭୌମ ଆଉ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ଯେ ଶୈଳୋଦ୍ଭବ ଓ ଗଙ୍ଗ ଆଦି ରାଜବଂଶ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ସପ୍ତମ ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇସବୁ ବଂଶ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମମାନେ ଏକମାରିକା ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶପୁରଣ କି ଯଦି ଆଉ କିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିଲ ଯେ ଯଦି କହିବ ଯେ ଆମର ସପ୍ତମ ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେଉଁ ବଂଶ ବା ମାନେ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ତ କ'ଣ ହେବ ଭଞ୍ଜ ତୁଙ୍ଗ ସୁଳ୍କୀ ବିଗ୍ରହ ଭୌମ ଏମାନେ ସବୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଶିଳାନୁଶାସନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଲିପି ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା ତାହାକୁ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଲିପି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଲିପି ପ୍ରଚଳନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମକୁ କହିଲା ଯେ କରଣୀ ଲିପିର ନାମ ଏପରି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ତ କରଣୀ ଲିପି ତାହାକୁ କାହିଁକି କରାଗଲା ନା ପ୍ରଥମେ କରଣ ଜାତିର ଲୋକମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୋହରିର ବା ଲେଖକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ମୋହୁରର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ଓ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଲିପି ନାମ ହେଉଛି କରଣୀ ଲିପି। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା, ତେଣୁ କେଉଁ ଜାତିର ଲୋକ ନା କରଣ ଜାତିର ଲୋକ ପ୍ରଥମେ କରଣୀ ଲିପିକୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି ଲିପି ରହିଗଲା କରଣୀ ଲିପି। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୋହୁରର ମାନେ ସେମାନେ କେଉଁଠି କାମ କରନ୍ତି? କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ନା, ତ କଚେରୀ କାଗଜପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ବହୁ ପ୍ରଚଳନ ଥିବାରୁ ଏହି ଲିପିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? କଚେରୀ ଲିପି ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଦେଖ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଗଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଦାନପତ୍ରରେ ବ୍ୟବହୃତ ତଥା କଥିତ ପ୍ରତ୍ନ ବଙ୍ଗୀୟ ଲିପିର ଉପରିଭାଗ ସାମାନ୍ୟ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ଯେଉଁ ଲିପିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ବୁଝିହେଲା? ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ତ ସେତେବେଳେ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ସେହି ସମୟରେ ଚାଲିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 3ର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ବିଷୟ ରହିଛି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖର ଭାଷା, ଶିଳାଲେଖ, ତାମ୍ରଲେଖ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ସନଦ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି? କେଉଁ ଶିଳାଲେଖଟିକୁ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? 1051। ଓକେ, 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କୃତ ଭରଜାମ ଶିଳାଲେଖାଟି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିଳାଲେଖ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେଉଁଟା? ଭାରଜାମ। ଓକେ, ଭରଜାମ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କେତେକ ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଥିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କେଉଁଥିରେ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ ଅଭିଲେଖ ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଏବଂ ପଦ୍ୟ ରଚନା ଏସବୁରେ ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ ପରିଦୃଷ୍ଟିତ ହୁଏ ନା ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ପ୍ରାମାଣିକ ନିଦର୍ଶନ। ତ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଦିତ ଅଭିଲେଖ ଯେମିତିକା କ'ଣ ଥିଲା ସବୁ ନା ଧର୍ମରାଜ ସୁମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଲେଖ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଲେଖ ଧର୍ମରାଜା ସୁମଣ୍ଡଳଙ୍କ ଲେଖା ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 569 ଏବଂ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ନିବିନା ତାମ୍ର ଶାସନ ଯେଉଁଟାକି ଥିଲା 619 ଏବଂ ଗଣ୍ଡିବେତ ବୌଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତିରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଲେଖ ଯାହାକି ଥିଲା 10ମ ଏବଂ 11ଶ ଶତାବ୍ଦ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଦେବବର୍ମାଙ୍କର ମଞ୍ଜୁଷା ତାମ୍ର ଶାସନ ଯେଉଁଟା ଥିଲା 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରଜହସ୍ତ ବଜ୍ରହସ୍ତ ଦେବଙ୍କର ଭରଜାମ ଶିଳାଲେଖ ଏସବୁ ଯେଉଁ ରହିଛି କେତେ ଆମର ଯେଉଁ 1051। ଓକେ, ତ ଏହାର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ତ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଯେ ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ର ପାତ୍ର ଶାସନରେ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେଉଁଟା ହେବ ନା ମାଧବ ବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନରେ କୁମ୍ଭାର, ଠିକ୍ ଅଛି, କୁମ୍ଭାର ବା
କୁମ୍ଭାର ବା କୁମ୍ଭକାର ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଅନନ୍ତ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନର ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ? ତ ଅନନ୍ତ ଦେବବର୍ମାଙ୍କ ତାମ୍ର ଶାସନ ଭିତରୁ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଚ୍ଛା, କେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଦୁଇଟି? ତ ସ ଅଭ୍ୟନ୍ତର 15 ଆଉ ସ ହେଉଛି କ'ଣ ଆମ ପଞ୍ଚମ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ 15 ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଏଇ ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଭରଜାମ ଶିଳାଲେଖାଟି କେଉଁଠୁ ଓ କେବେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଭରଜାମ ଶିଳାଲେଖାଟି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକାକଲ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭରଜାମ ଗ୍ରାମରୁ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ଯେ ଭରଜାମ ଶିଳାଲେଖାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଇଛି କ'ଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଯେଉଁ ଚିକାକଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଭରଜାମ ଲେଖାଟି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ କରିଥିଲା ନା ସେଠି କ'ଣ ଥିଲା? ସେଟା ଥିଲା ମେଲାଣ ଥିଲା, ଜୟକଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ତିନି ଆଉ ମଣିଷ, ମାଣିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧିଲା, ଦେଲା, ଶଣି, ଶନି ଏଇସବୁ ଥିଲା। ଏମିତିକା ମାସ, 15 ଦିନ ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ତଦ୍ଭବ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଯେ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପର ପରିଚୟ ମିଳେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 4ର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ୟୁନିଟ୍ 4ର ଯେଉଁ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କର ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ଓ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ, ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ, ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ କେଉଁ ଭାଷା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷାକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଭାଷା ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ବାହ୍ୟ ଓ ଗୁହ୍ୟ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ବୋଲି କହିବା। ତେଣୁ ଚର୍ଯ୍ୟାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଭାଷାକୁ ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି, ଯେ ବଙ୍ଗୀୟ ଗବେଷକ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମସିହାରେ କେଉଁଠାରୁ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଥିର ପରିଚୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତୁମମାନେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ତୁମମାନଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ତୁମମାନେ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କରିଛ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର। ତ କ'ଣ ହେବ, 1897ରୁ 1898 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ନେପାଳ ରାଜା ପରିବାରରୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେତେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଥିର ପରିଚୟ ପାଇଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତର ନାମ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ? ନା ପଣ୍ଡିତ ବିଧୁଶେଖର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତଟିର ନାମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ରଖିଥିଲେ। କ'ଣ ରଖିଥିଲେ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟାଚୟ ରଖିଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଯେ କା ତରୁବର ପଞ୍ଚ ବି ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଚିଏ ପଇଠା କାଳ, ଏହାର ଗୀତିକାର କିଏ ଥିଲେ? ତ ଏଇଟା କିଏ ଦେଖିଥିଲେ ନା ଲୁଇପା। କିଏ ଥିଲେ? ଲୁଇପା। ତ ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ବା ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କାଳ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ବା ଦୋହା ଗୁଡ଼ିକର ରଚନା କାଳ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ରଚନା କାଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନା ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଚାର ବା ଆଚରଣ। ନେପାଳର ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟା କହନ୍ତି। ଦେଖ, ଯେଉଁ ନେପାଳରେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବୌଦ୍ଧମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତ ପୂଜାକୁ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ବୌଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନା ପଦ୍ଧତିର ଆଚରଣ ବିଧି ଯେଉଁଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତାହା ହିଁ ଚର୍ଯ୍ୟାପଦ ବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଚର୍ଯ୍ୟାର ମୂଳ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିକି ରଖ, ଓକେ, ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଭଲକି ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଯେ ଚର୍ଯ୍ୟାକାରରେ କେତେଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? କେଉଁଥିରେ? ନା ଚର୍ଯ୍ୟାକାରରେ 84 ଜଣ। କେତେ ଜଣଙ୍କର? 84 ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏମାନେ ଥିଲେ ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ସାଧକ। କେହି ଏମାନଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ଓଡ଼ିଆତ୍ୱ କେତୋଟି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରମାଣିତ ଓ କ'ଣ? ନା ସେ 3ଟି ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରମାଣିତ। ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି କ'ଣ? ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଦ୍ୱିତୀୟ ରହୁଛି ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ତୃତୀୟ ରହୁଛି କ'ଣ?
ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ତ ଦେଖ କ'ଣ ହବ ନା, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ ହେଉଛନ୍ତି ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। 1897-98 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ନେପାଳ ଦରବାରର ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ସିଏ ଏହି ପୁସ୍ତକଟି ଆଣିଥିଲେ। ଓକେ, 11 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରାପ୍ତ ପୋଥିରୁ ଟୀକା ସମ୍ପାଦନ କରି କେଉଁ ନାମରେ ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ତ 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ତାହାର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ କ'ଣ, ଯେ ହଜାର ବଛରରେ ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷ୍ୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା। ଓକେ, ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ନା, କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ ଲେଖ? କ'ଣ ସବୁ ହବ ନା, ଲୁଇପା, କାହ୍ନୁପା, ସହରପା, ଶବରୀପା। ତ ଏସବୁ ହେଉଛୁ କେତେ ଜଣ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନାମ। କିଏ ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସମୟ କାଳ କେବେ ଥିଲା? ତ ଲୁଇପାଙ୍କୁ ଆଦି, ଦେଖ ଯେତକ ଜଣ ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ ନା ଆଦି ସିଦ୍ଧ କିଏ ଥିଲେ ନା ଲୁଇପା ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟ କାଳ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ଓ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳରେ ଥିଲା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛୁ ଯେ ଶବରୀପା କେଉଁ କେଉଁ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ? କ'ଣ ହବ, ଶବରୀପା ହେଉଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ନା ଶବରେଶ୍ୱର ମହାଶବର ନାମରେ ପରିଚିତ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ କହିଛି ଯେ କାହ୍ନୁପାଦ କେତେ ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? କ'ଣ ସେ ସବୁ କାହ୍ନୁପାଦ 57 ଖଣ୍ଡ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିରୂପା। କ'ଣ ହବ, ବିରୂପା। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, କାହ୍ନୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ ଥିଲେ? ତ କାହ୍ନୁପାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ ନା ଜାଳନ୍ଧରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସାଧନ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାସୁଖ। ଆଚ୍ଛା, ମହାସୁଖ, ହଁ ମହାସୁଖ କ'ଣ? ଦେଖ ନା, ତାନ୍ତ୍ରିକ ସହଜିଆ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସାଧନାର ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମହାସୁଖ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଏହି ମହାସୁଖ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିର୍ବାଣ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୋକ୍ଷ ଓ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସାଧନାର ସମରସ ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ।